Good morning, everyone. Myself Jamika Patel from SRKP English Medium School. Today I am going to teach you EVS for the standard fifth. Okay. In about the period, we start our first unit. Unit name is the super senses, and I think half of the unit was already finished. So let's start our unit to continue. Okay, let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans. Okay, write the name of the birds which has eyes. Okay, જેમ આપણને eyes હોય છે તેમ birds ને animals ને they also have a eyes. Okay, so write the name of the birds which has eyes in front of its head. Front means આગળ. આગળ, front of his head. માથાની આગળના ભાગ પર eyes હોય તેવા birds ના name તમારે લખવાના છે. Okay, like a human. આપણા માણસના જેમ. Write the name of the some birds which has eyes on either side of the head. Okay, માથાની side પર અહીંયા eyes હોય તેવા birds ના name લખવાના છે. What is the size of their eyes as compared to the size of their ear? Head. Okay. એ લોકોના eyes ની size કેટલી છે તે તમારે compare કરવાનું છે. Okay. Both birds have not the same size eyes. Okay. Most of the birds have their eyes on either side of the head. Okay. મોટે ભાગના જેટલા બી birds છે બધા birds ની eyes head ની either side પર જ હોય છે. તમે birds ને જોવો તો એના માથાની બે સાઈડ પર એની eyes જોવા મળે છે. Their eyes can focus on two different things at a time. Okay, birds ની જે eyes હોય છે એ eyes focus એક જ જગ્યા પર એ લોકો ફોકસ કરે છે. બરાબર, એની જે ટુ આઈઝ હોય છે તો તે લોકો પોતે જે પણ ખાવાનું હોય એ લોકોનું જે પણ meal હોય ફૂડ હોય બરાબર તેને ઈઝીલી એ લોકો કેચઅપ કરી શકે છે. બરાબર, નોર્મલી આપણે કોઈ બર્ડ્સ ને પકડવા માટે એના નિયર જાય નજીક જઈએ એટલે તરત એ ફ્લાય કરી જાય છે. કેમ? બરાબર, એને તરત ખ્યાલ આવી જાય છે ને એવા સુપર સાયન્સિસ ગોડે ગિફ્ટ કરેલા હોય છે. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. બરાબર, birds always focus the same object. ઓકે, એ લોકોનું જે પણ ઓબ્જેક્ટ હોય છે એના પર એકદમ ફોકસ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. You must have seen birds moving their neck very often. Okay, you must have seen birds moving. તમે મોસ્ટ ઓફલી ઘણા બધા બર્ડ્સ ને મૂવિંગ જતા જોવો છો. મૂવ મીન્સ કે ચાલવું, ચાલતા જોઈ છે. They neck very often. Neck means એ લોકોની ડોક. હા, બર્ડ્સ ની ડોક હોય તે. Do you know why in most of the birds eyes are fixed and cannot move? Okay, you all know that birds have two eyes but their eyes was fixed. Fixed means કે લોકોની આંખ કશે જતી નથી. Okay, એ લોકોની જે eyes હોય છે તે eyes કેવી હોય છે? Fixed. They can't move. Okay, so birds have to turn their head to see around. એટલે બર્ડ્સે જો આગળ પાછળ આપણે જેમ લેફ્ટ રાઈટ અપ એન્ડ ડાઉન લુક કરવું હોય તે લોકો શેનો યુઝ કરે? They use their neck. Okay, and turn their head and see around. Look into the picture. Little birds. I think you all know the birds. Okay, which bird is this? Cock, na? Okay, here you can see that the cock's baby, little baby birds look around, up, down. They use their neck, with the help of their neck, and they turn around his head and to see around it. Okay, એ પોતે આગળ પાછળ ઉપર નીચે જોઈ છે. એનું હેડ, એનું માથું ઉપર નીચે કરીને જોઈ શકે. Look with one or both
eyes. Close your right eyes or cover it with your head. Okay, you can see, you can do with your home. Okay, what you can do, you close your eyes, right eyes. Okay, you close your right eyes or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right. Okay, તમારે હાથ વડે તમારી રાઈટ આઈઝ ને બંધ કરી દેવાની છે અને તમારા ફ્રેન્ડ ને કહેવાનું કે તમે મારી જે રાઈટ સાઈડ ની આઈઝ બંધ કરેલી છે એ સાઈડ પર જઈને ઊભા રહો. At some distance and asking you to some action. અને થોડાક સમય પછી તમારા ફ્રેન્ડ કહેવાનું કે તું મારી રાઈટ સાઈડ પર જઈ રહ્યો છે કે હવે તને જે ગમે તે કોઈ પણ એક એક્શન કર. કોઈ બી ધારો કે wave your hands means કે હાથ હલાવવું. હા હા એમ કરે હાથ હલાવી જો એમ કે શેક હેન્ડ કરી એટલે હાથ મલાવીને મને જો. બરાબર, હવે તમારે શું કરવાનું, કોઈ બી એક્ટિવિટી, ડાન્સ કરી, જમ્પ કરવું, કોઈ બી એક્શન રાઈટ સાઈડ પર ઊભી રહીને તમારા ફ્રેન્ડે કરવાનું છે. Could you see your friend action without moving your neck? Okay, તમારે તમારી રાઈટ સાઈડ ની આઈઝ નથી ખોલવાની અને તમારે રાઈટ સાઈડ ની આઈઝ બંધ કરીને જોવાનું કે તમારો ફ્રેન્ડ શું કરે છે, તમને દેખાય છે. ઓકે, ડોકું નથી હલાવવાનું હો, ડોકું તમારા હેડ નું મૂવમેન્ટ નથી કરવાનું, એકદમ સ્ટ્રેટ રાખીને જોવાનું છે કે દેખાય છે કે નથી તે. Now try to look at your friend action with both your eyes open but without moving your neck. હવે બંને આંખ ખોલી દેવાની, તમારા ફ્રેન્ડ ને કહેવાનું કે તું અહીંયા ઊભી રહે ને ડો, તમારે હેડ નહીં હલાવવાનું અને પછી એ શું કરે તમારે બેસીને જોવાનું છે. હા, નેક એટલે તમારી ડોગ આમ નથી ફેરવવાની, આમ બી નથી ફેરવવાની. હા, તમારો ફ્રેન્ડ શું કરે તમારે જોવાનું છે, દેખાય કે નહીં દેખાય તે કહેવાનું છે. What was the difference of looking with one or both eyes? Okay, હવે બંનેમાં ડિફરન્ટ ફરક શું છે, તમે એક આંખ બંધ કરીને જોઈ તો તમને કેવું દેખાયું અને ટુ આઈઝ બંને તમારી આઈઝ ઓપન કરીને એક્શન કરી તમારા ફ્રેન્ડે તે જોઈ તો તેમાં શું ફરક પડ્યો તે તમારે કહેવાનું છે. શું ફરક પડે મને કેવું, વન આઈઝ થી જોઈને કરતા ટુ આઈઝ થી તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો what your friend can do. Okay, now toss a small ball or a coin and try to catch it. Okay, હવે શું કરવાનું, toss means ઉપર ઉછાળવું, તે ઉપર કોઈ સ્મોલ બોલ કાં તો કોઈન ઉપર નાખવાનું અને પછી એને કેચ કરવાની ટ્રાય, જીતવાની ટ્રાય કરવાની છે. Try this with both your eyes open. બંને આંખ ખુલ્લી રાખવાની છે, કોઈન કાં તો બોલ ઉપર નાખવાનો છે અને એને કેચ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. Then close one eyes and try to catch it. હવે શું કરવાની, એક આઈઝ ક્લોઝ કરવાની અને પછી કોઈન ઉપર નાખવાનો કે તો બોલ ઉપર નાખવાનો અને વન્સ અગેન એને કેચ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. When was it easily to catch? શું તમે ઈઝી થી એક આંખ બંધ કરીને ઝીલી શકો? You can try it. Imagine how it would be to have your eyes in a place of your ears. What would you be able to do then which you can do now? Okay, હવે તમે okay, imagine how it would be able to have your eyes in place of your ears. Okay, તમારા આંખની બદલે તમારા કાન હોય તો ધારો કે એની પ્લેસીસ ચેન્જ કરીએ તો what would you able to do then? શું આપણે કરી શકીએ? No, we can't. Okay, some birds like a kids, eagles, vulture can see for time as far as we can. Okay, અમુક બાજ છે, સમડી છે, ગીધ છે, એવા બર્ડ્સ છે કે જે ફાર ઘણા લાંબા અંતર સુધી એ પોતે જોઈ શકે છે. બરાબર, this bird can see things from a distance of the 8 meters what we can see from a distance of the 2 meters. બરાબર, આ બાજ છે, સમડી છે, ગીધ છે, એવા બર્ડ્સ છે કે જે એક જગ્યા પર ઊભા હોય, બરાબર, તો તે 8 મીટર સુધી લોંગ જોઈ શકે છે. જ્યારે આપણે હ્યુમન, આપણે માણસ
જ્યાં ઊભા હોય ત્યાંથી 2 કિલોમીટરથી વધારે આપણે જોઈ શકતા નથી. We can't see a long distance time. Okay. Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a rotation on the ground? Okay. તમે ઈગલ સ્કાયમાંથી ફ્લાય કરીને જતો હોય એટલું ઇઝીલી એ ગ્રાઉન્ડમાં પડેલી એક નાનકડી રોટલીનો ટુકડો પણ એ પોતે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને ફૂડ ખાઈ લે છે. ઓકે. Do animals see colors? Do animals see colors? The animal cannot see as many colors as we can. Okay. Animal જે પ્રાણીઓ છે બરાબર એ can't see as many colors. પ્રાણીઓ વધારે કલર જોઈ શકતા નથી. ઓકે. આપણે જેટલા જોઈ શકીએ they can't see more. See how thing in this picture will we see by some animals. Okay, જોઈએ. અહીંયા આપણને પિક્ચર્સ આપેલો છે જો. હા એમાં પિક્ચરો કલર્સ pictures colors છે જો. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some color. દિવસના ટાઈમમાં animals અમુક જ કલર્સ ને જોઈ શકતા હોય છે. બરાબર? Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. Okay. Night na time ma animals બરાબર નાઇટ ટાઈમ સાંજ થાય નાઇટ એટલે સાંજ સાંજના સમયમાં એનિમલ ઓન્લી ઇન ધ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કલર કાળો અને સફેદ black and white only they two colors they can find out not the other. Okay. Sharp ears. Sharp means કે ઝડપથી સાંભળી શકે ને એને શાર્પ પણ કહેવાય. બરાબર આપણે પેન્સિલ શાર્પ કરે ફટાફટ ચલી જાય ને શાર્પમાં બરાબર એકદમ શાર્પ આઈસ તો જો એને એલિફન્ટ આપેલું છે એલિફન્ટના ઇયર્સ કેવા એકદમ શાર્પ. In class so you read that we cannot easily see birds ears. આપણે સરળતાથી બર્ડ્સના જેમ ઇઝીલી આપણે સાંભળી શકતા નથી. The ear are small hole covered with the feathers. Okay. Birds ના જે કાન હોય છે એના જે કાન તે પીછાથી ઢકાયેલા હોય છે નાના હોય છે તો સ્મોલ હોય છે અને covered with the feathers. Feathers means પીછા બરાબર અને એના કાન શેનાથી કવર થયેલા હોય એના પીછાથી. ઓકે રાઈટ. શું લખવાનું છે? The name of the 10 animals whose ear can be seen. તમારે 10 એનિમલના નામ લખવાના છે જેના તમે કાન જોયેલા હોય તેવા. કાવ, કેટ, ડોગ. પછી બીજા કયા જોયેલા? હોર્સ, મંકી, ડોંકી, એલિફન્ટ જોયેલા ને એ બધા 10 એનિમલ્સના નેમ લખવાના છે જેના તમે કાન જોયેલા હોય. The names of some animals whose ears are bigger than our ears. અને આપણા માણસ કરતા જે એનિમલ્સના કાન મોટા હોય ears જેના bigger હોય તેના બી નામ લખવાના છે. Think, is this some link between the size of the animals ears and their hearing? બરાબર કાન નાના હોય પણ એનિમલ સાંભળી શકે ને બરાબર. Okay. Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. Okay. તમારે એક જગ્યાએ ઊભી રહેવાનું તમારા ફ્રેન્ડને તમારાથી થોડા દૂર ઊભી રાખીને કહેવાનું ત્યાંથી ઊભી રહીને મને કંઈ કે ધીરેથી ધીરેથી સોફ્ટલી કંઈ બોલ એમ કહેવાનું. Then જો એ પિક્ચરમાં એક ગર્લ્સ છે જો ઊભી રહી છે અને કાન પાસે બે હાથ રાખીને સાંભળવાની ટ્રાય કરે છે કે પેલા દૂરથી મારો ફ્રેન્ડ મને શું કહે છે. Then try off your should listen carefully. આપણે સાંભળવાનું છે શું કહે છે. Then all of you put your hands behind your ears as sound so in the picture. પિક્ચરમાં બતાવેલ તેમ આપણે આવી રીતે સાંભળવાનું છે. Let the same child say something again as softly as before. Okay. એક ફ્રેન્ડ ઊભી રહે થોડા એની પાછળ એક બીજું ફ્રેન્ડ ઊભી રહે તે ફરી પાછું કંઈ બોલે ને આપણે ફરી પાછું સાંભળવાની ટ્રાય કરવાની.
In which cat was the sound sharp? આપણે શું સરળતાથી ઝડપથી સાંભળી શકીએ છીએ સાઉન્ડ ટ્રાય કરવાનું. Ask your friend too. આવી રીતે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે તમારે કામ કરવાનું છે. Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? So આપણે આપણો અવાજ પોતાનો કાન પાસે આમ રાખીને સાંભળી શકીએ છીએ? Yes, we can. ઘરે તમે બે કાન બંધ કરજો અને બોલી જુઓ. આપણે આપણો પોતાનો સાઉન્ડ આપણે સાંભળી શકીએ છે. ઓકે, જો sit near a desk. તમારે બેન્ચ ટેબલ પર માથું મૂકી જવાનું અને પછી શું કરવાનું? માથું મૂકીને આમ ઠોકી જવાનું. હા, માથું મૂકવાનું, આમ હાથ વડે આમ આમ ઠોકવાનું. tap or desk once with your hands. listen carefully. આપણે સાંભળી શકવાનું, પછી સાંભળવાનું. now put your ear on the desk as shown in the picture. પિક્ચર માં બતાવ્યું છે, જો એક બોય મૂકીને સાંભળવાની ટ્રાય કરે છે. tap on the desk once again with your hand. listen again. સાંભળવાની ટ્રાય કરવાની ફરી પાછું. was there any difference in the sound of the tap? તમે આમ ઠોકો તો શું સાઉન્ડ સાંભળવામાં કેવો સાઉન્ડ સંભળાય? અલગ અલગ સંભળાય કે સરખો જ સંભળાય? This is how next ear then do not have external ear which you can see. They only fit the vibration on the ground. Okay. હવે નેક્સ્ટ છે સાઉન્ડ્સ એન્ડ સેન્ડ મેસેજીસ. ઓકે, હવે આટલું આપણે નેક્સ્ટ પિક્ચર પીરિયડમાં આવે 6. આટલું તમારે ઘરે રીડ કરવાનું છે.